नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्र सरकार ने अगले 6 महीनों ਲਈ खाद ते सबसिडी ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60,939 करोड़ रुपए कीता। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना दसंबर 2024 तक ਵਧਾਈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड हालात बारे मुख मंत्रियों नाल कीती ऑनलाइन मीटिंग। पैट्रोल अते डीजल ते सूबियां दे हिस्से दी वैट दर घटाउण दी अपील। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानां लई साबित हो रही है लाहेवंद। पंजाब सरकार दिल्ली कौमांतरी हवाई अड्डे तक बस सेवा छेती ही शुरू करेगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ अज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग विच छोटे कारोबारियां अते किसानां लई कई महत्वपूर्ण फैसले लए गए। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नवी दिल्ली विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान इन्हां फैसलियां बारे जानकारी दित्ती। उन्हां कहा कि खरीफ दे सीजन विच फास्फोरस अते पोटाश वालीआं खादां लई पौष्टिक तत्त आधारित सबसिडी नूं वधा के 60,939 करोड़ रुपए कर दिता गया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि DAP दे बैग ते 2,501 रुपए की सबसिडी दित्ती जा रही है। उन्हां कहा कि ये फैसले अगले 6 महीनों ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਦਦ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 तक ਵਧਾਉਣ ਦਾ फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस वेले तकरीबन 31,90,000 वेंडर इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना नाल स्ट्रीट वेंडरां की आमदनी वधी है और वो देश की उसके चलते हुए भी हमने निर्णय लिया है 2013-14 में इस पर सब्सिडी 29,426 करोड़ रुपया थी, जो बढ़ाकर 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी DAP पर और PN के फर्टिलाइजर्स पर केवल खरीफ सीजन के लिए की गई है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 तक ਵਧਾਉਣ ਦਾ फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस वेले तकरीबन 31,90,000 वेंडर इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना नाल स्ट्रीट वेंडरां की आमदनी वधी है और वो देश की अर्थ व्यवस्था नाल जुड़े ने। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रेहड़ी फड़ी वालियां नूं 8 योजनावां का लाभ यकीनी बनाउण लई काम कीता गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज सारे सूबियां दे मुख मंत्रियों नाल कोविड के हालात बारे एक मीटिंग विच चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही हुई इस मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुख मंत्रियों नूं कोविड नाल नजिठण विच कोई ढिल ना देण दी सलाह दित्ती। उन्होंने कहा कि समाजिक दूरी दे नाल नाल मास्क पहनना यकीनी बनाया जावे अते सारियां दे टीकाकरण वल उचेचा ध्यान दिता जावे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना की चुनौती हाले टली नहीं है अते सारियां नूं अलर्ट रहना है। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੈਟ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 97% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜਦਕਿ 76% ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5,11,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਝਾੜ ਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ, ਜੇ ਬੀਮਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਆ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਣਕ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਨਾਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੌਸਮ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਆ ਕਣਕ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਕੁਆਂਟਲ ਖੇਤ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਝਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੰਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਤੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮਰਦ ਕਿਰਤ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਗੇ ਕਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਯਤਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਖੇਪ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਗਲੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਨ ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਕੁੱਲ 230 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ 87 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਸ੍ਰੀਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਵਾ ਸ੍ਰੀਧਰ ਨੇ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 8 ਸੋਨ 4 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 1 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 5 ਸੋਨ ਤਮਗਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 10 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜੇ, ਜਦਕਿ ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਖਾਦ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60,939 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੈਟ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਹੇਵੰਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।